Okay, in the last class we have discussed about the syllabus and the course objectives. After completing this course, the student able to design or analyze the architecture, classify different instruction types like that. This is called outcome based education. Outcome based education and the outcomes after completing the course complete చేసిన తర్వాత the student able to design or classify like that. And textbooks, the computer organization, the first textbook, computer organization and by Carl Hemacher. మనకు సిలబస్ లో ఉన్న 6 యూనిట్స్ కూడా మనకు ఒకే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటాయి. 6 యూనిట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ వన్ టెక్స్ట్ బుక్, దట్ ఇస్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ బై Carl Hemacher, and the remaining are the reference books. Next, first one is the first unit, the basic structure of computer. I have already discussed about the basic first unit, basic structure of computer. In the first unit, we have learned about the computers, what is meant by computer, and what are the different functional units or major components in the computer. Major components in the computer and what are the functions of each component, and the history of the basic structure of computer, machine instruction and their execution, and what is meant by instruction like that, and what is the software, and what is the need for software, and performance issue. You have to calculate the performance. Performance nothing but the speed of the computer. The speed is very high, then the performance is very high. The speed is very low, the performance is very poor. And last one is history of computer development. How the computer is developed from the abacus system to present system. How the computer is developed. That is the history of computer development, stage by stage, how it can be developed. That is first unit. Okay, these are the main objectives in the first unit. And before going to the unit, basic structure of computer, what is meant by computer? Computer means the name itself defines compute. It computes whatever the data given by the user. Amma, any problem? సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. Mute yourself. A computer can be defined with a fast electronic calculating machine that accepts the data, digitized input information. Because the computer can understand only ones and zeros only. That's why it is known as digitized input information. Okay, it understands only ones and zeros only. Okay, whatever the data that is represented by ones and zeros only. That's why it is digitized. 1 digit, 0 digit. These two are called digits. Logic 1 and logic 0 are called digits under digitized input information. Process it, a data process చేస్తుంది as per the list of internally stored instruction and produces the resulting information. Okay, and that means a computer nothing but it process or it computes the data, digitized data. It is a fast electronic device that can calculate or compute.
and process the data and produces the result. If you want to play the music, CD ప్లే చేశారనుకోండి, ఆ సీడీని ప్లే చేసి మనకి సాంగ్స్ని మనకి వినపడాలంటే స్పీకర్ అంటే ద రిజల్ట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద రిజల్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ ఫామ్ లో యూజర్కి అర్థం అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ యూజ్ ద అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే అవుట్పుట్ డివైస్ కి పంపిస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కంప్యూటర్. ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ a fast electronic calculating machine that can accept the data ద ఇన్పుట్స్. మీరైతే ఎలా కమ్యూనికేషన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటారు, ఇక్కడ డేటా ఇన్పుట్ నథింగ్ బట్ ఫర్ కంప్యూటర్ ఇట్ కెన్ బి డేటా ఆర్ ఆపరేట్స్ అంటారు. ఓకే, ద డేటా డిజిటైజ్డ్ ఇన్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రాసెస్ ఇట్ యాజ్ పర్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్లీ స్టోర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. స్టోర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ బట్టే కదా ఏదైనా చేయాలంటే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఈ లాంగ్వేజ్ రాయాలన్నా యాష్ ఇంక్లూడ్ మెయిన్ ఇంటిజర్ ఏ కామా బి కామా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి కాలన్ ప్రింట్ ఆఫ్ స్కానర్స్ అంటే ఎడిషన్ చేయాలనుకున్నా సరే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి ఆ డేటాని ప్రాసెస్ చేసి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూడండి, ఇది కాల్డ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటిని ఒకదాని తర్వాత ఒక గ్రూప్ కింద, ఇది కాల్డ్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ ద ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇది కాల్డ్ కంప్యూటర్ మెమొరీ. ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇది కాల్డ్ కంప్యూటర్ మెమొరీ. ర్యామ్ రోమ్ సైజ్ అంటారు చూసారా, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇది కాల్డ్ ద కంప్యూటర్ మెమొరీ. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ అంటే సిఓ అంటే ఏంటి, కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి, కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఆర్కిటెక్చర్ హౌ ఇట్ కెన్ బిల్డ్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్ కావాలంటే మీకు అంటే ఆ ప్రాసెస్ డిజైన్ చేయాలంటే ఏం తెలియాలి ఫస్ట్ మీకు, ఆ ప్రాసెస్ లో మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో తెలిస్తేనే కదా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి మనం హార్డ్వేర్ డెవలప్ చేయాలి. ఇప్పుడు అండర్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే అండర్ గేట్ కావాలి, అంటే మల్టీప్లెక్సర్ డిజైన్ చేయాలి, మల్టీప్లెక్సర్ కావాలి. అంటే ఏ ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తెలిస్తేనే కదా దాన్ని డిజైన్ చేయగలరు. ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టాలంటే మీకు ప్లాన్ తెలియాలి, ఓకేనా, ఆ ప్లాన్ ఎలా కడతారు, మీకు అందులో ఏం కావాలో తెలియాలి కదా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే, కంప్యూటర్లో కూడా మీరు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తెలిస్తే దెన్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే విధంగా యూ క్యాన్ డెవలప్ ద ఆర్కిటెక్చర్. చూడండి, కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ encompass the specification of an instruction set and the hardware units that implement the instruction. అంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన హార్డ్వేర్స్ అన్నింటినీ దగ్గర పెడితే దాన్ని కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫుల్ యాడర్ డిజైన్ చేయాలనుకున్నాం, ఫుల్ యాడర్ డిజైన్ చేయాలంటే మనకి 2 హాఫ్ యాడర్స్ కావాలి. 2 హాఫ్ యాడర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ అండర్ గేట్ అండ్ ఆర్ గేట్. ఇన్సైడ్ వీ హావ్ టు యూజ్ 1 అండర్ గేట్ అండ్ 1 ఆర్ గేట్, సమ్ అండ్ క్యారీ. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్. ఆ కంప్యూటర్ లో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయో తెలిస్తేనే దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డెవలప్ ద ప్రాసెసర్. ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్ అంటే అది. అలాగే ఆర్గనైజేషన్, కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఫంక్షన్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ వేరియస్ యూనిట్స్. ఆర్గనైజేషన్ అంటే అది ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది, ఎలా పనిచేస్తుంది, దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా, కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఫంక్షన్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద వేరియస్ యూనిట్స్ అంటే కంప్యూటర్ లో చెప్పాం కదా మీకు, వేరియస్ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్, ప్రాసెసర్, మానిటర్, ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్, కీబోర్డ్, స్పీకర్, ప్రింటర్, లైక్ దట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ కంప్యూటర్ దట్ స్టోర్ అండ్ ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్టోర్ చేసేది అంటే మెమొరీ, ప్రాసెస్ చేసేది అంటే ప్రాసెసర్. ఓకేనా, ఈ ప్రాసెసర్, మెమొరీ ఇవన్నీ కూడా ఎలాగా ఆపరేట్ అవుతాయి, ఓకే, దట్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్పేదాన్ని ఏమంటారు, కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్. అండ్ వాట్ ఈస్ meant by హార్డ్వేర్, యూ ఆల్ నో అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ నథింగ్ బట్ ద ఓఎస్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా సాఫ్ట్వేర్ కింద వస్తాము. ఓకే, విండోస్ 7, ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ కింద వస్తాయి. హార్డ్వేర్ తెలుసు కదా, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్,
display units, magnetic and optical storage, and electronic equipment. These are all called hardware. Okay, computer hardware and computer software. Okay, these are general definitions. Computer architecture అంటే ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి. ఓకే, నెక్స్ట్ many types of computers. The computers are, there are so many computers are there, and so many companies can produce computers that will vary depending on the size, memory size ని బట్టి, అలాగే కాంపిటేషన్ పవర్ ని బట్టి, యూజేజ్ ని బట్టి there are more number of computers are there. Okay, different types of computers. Personal computers, these are called just older versions. ఓల్డ్ వెర్షన్ కంప్యూటర్స్ అని పర్సనల్ పీసీస్ అంటారు. పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ఒక డెస్క్టాప్ తీసుకుని ఒక ర్యాక్ లో. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఫౌండ్ ఇన్ హోమ్స్, స్కూల్స్ అండ్ బిజినెస్ ఆఫీస్ లో కానీ, స్కూల్స్ లో కానీ, మన కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్ లో కానీ చూసారు కదా మీరు. మన ల్యాబ్ లో ఉండే కంప్యూటర్స్ అంటారు చూసారా, కొన్నింటిలో ఏమంటారు, పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్. డెస్క్టాప్ ఎందుకంటారంటే ఒక డెస్క్ లో పెట్టుకుంటే ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ అంటారు. ద కంప్యూటర్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ డెస్క్. మన ఇంట్లో డెస్క్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ డెస్క్ మీద పెట్టుకునేలా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ అంటారు. అండ్ ప్రాసెసింగ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ అలాంగ్ విత్ వేరియస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్, అండ్ ఇట్ హ్యావ్ వేరియస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ సర్క్యూట్. అంటే కీబోర్డ్ విడిగా ఉంటుంది, మౌస్ విడిగా ఉంటుంది, మానిటర్ విడిగా ఉంటాయి, ప్రాసెసర్ విడిగా ఉంటుంది, అలాగే ప్రింటర్ కావాలి ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీరు స్పీకర్ కావాలి స్పీకర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అన్ని ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి. ఫర్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ ద యూనిట్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి. మానిటర్, స్పీకర్, కీబోర్డ్, మౌస్, ప్రాసెసర్, ఆల్ ద ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అన్ని అసెంబుల్ చేసుకొని మనం పెట్టుకుంటాం. దాన్ని పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అంటారు. ఓకే, దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ జనరల్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ నోట్బుక్ కంప్యూటర్. దీస్ ఆర్ కాంపాక్ట్ అండ్ పోర్టబుల్ వెర్షన్స్ ఆఫ్, అంటే ఆ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ని కొద్దిగా సైజ్ ఓకే తగ్గించి కంపాటబుల్ గా చేసి, పోర్టబుల్ గా చేసి దాన్ని ఒక ప్యాకేజీ కింద చేసి సింగిల్ యూనిట్ గా, అంటే ప్రాసెసర్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే దాంట్లో ల్యాప్టాప్ లాగా అన్ని కూడా ఒక్కదా యూనిట్ లోకి తెచ్చుకుంటే దాన్ని నోట్బుక్ కంప్యూటర్స్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ద వర్క్ స్టేషన్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్, ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకేనా, హై రెజల్యూషన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ గ్రాఫిక్స్ కావాలంటే, అంటే వాతావరణ శాఖలో మన వెదర్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసే వాళ్ళకి వాడుతుంటారు ఎక్కువగా. అండ్ గ్రాఫికల్ గా వాడేవానికి కూడా వర్క్ స్టేషన్స్ వాడతారు. సేమ్ డైమెన్షన్ దట్ ఈస్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్, బట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అంటే మనం ఎవరమ్మది మ్యూట్ చేయండి. The same personal computers which are used in engineering applications like weather reports like that, అక్కడ వాడే కంప్యూటర్స్ ఏమంటారంటే వర్క్ స్టేషన్స్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. లార్జ్ డేటాబేస్ వాడాలనుకున్నప్పుడు, అంటే కంపెనీస్ లో కానీ పే రోల్స్ అవన్నీ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ లార్జ్ డేటాబేస్. గురించి ఫోన్ చేసి మ్యూట్ చేయమంటాడు. మ్యూటా
storage capacity, which have large storage capacity, are called enterprise systems. Name personal computers for different applications. These are named as different names. The last one is supercomputer. These are used in a large scale numerical calculation. Okay, requiring for application of weather forecasting and aircraft design. Aircraft design what and supercomputers అంటారు. Okay, and this is very important first topic, functional units of this is the minimum 2 sets లో ఉంటుంది. 1 2 3 4 sets ఉంటాయి కదా మనకి. Minimum 2 sets లో explain the functional units of a basic computer. Very important. This is the block diagram for the functional units of a computer. Mainly it consists of the input device, output device. Both are commonly known as I by O. Input by output, I by O. And the memory you have to use to store the programs and data. And ALU, arithmetic logic unit. ALU you have to design in the STLD. ALU you can perform all arithmetic and logic operations. Okay, inside the processor, it means the ALU and the control unit. Inside the processor, these two are the main components, ALU and control unit. The name itself defines ALU nothing but arithmetic logic unit to perform any operation, arithmetic, addition, subtraction, increment, decrement, like that, and the logic operations and or shift operations like that. Whatever, any operation can be processed in the ALU only. And control unit. Control unit ఏం చేస్తుందంటే ప్రాసెసర్ it controls the operations executed by the processor. అంటే ప్రాసెసర్ లో ఏ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు చేయాలి అంత కంట్రోలింగ్ అంతా కావాలి చూస్తారంటే ద కంట్రోల్ యూనిట్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా, కంట్రోల్ యూనిట్ కంట్రోల్స్ the operations is processed in the processor, and the memory for storing the data and the programs and the data all you have stored in the memory unit. And input device nothing but the computer is a machine. దానికి మనం ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో అది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలంటే you have to use one input device. Normally the keyboard, you have to use keyboard యూజ్ చేసుకుంటూ you have to giving the instructions టైప్ చేయాలి. మనం ఏం టైప్ చేయాలన్నా సరే అంటే కీబోర్డ్, దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ డివైస్. అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఎందుకు వాడతారు? ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్ ని మీనింగ్ఫుల్ ఫామ్ లో ద ప్రాసెస్డ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద యూజర్ ఇన్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ ఫామ్ బై యూజింగ్ ద అవుట్పుట్ డివైజెస్. ఇప్పుడు స్పీకర్ లేకుండా సిరి రన్ చేశారనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్? మనకి యూజ్ ఏం లేదు కదా. స్పీకర్స్ లేకుండా ఏం చెప్పుకుంటాం, రన్ అవుతుంది కానీ మ్యూజిక్ రాదు. అంటే సిరి రన్ చేసింది మనకి మ్యూజిక్ వినాలంటే స్పీకర్స్ కావాలి. అలాగే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ రిజల్ట్స్ చూడాలంటే మానిటర్ కావాలి. మానిటర్ లేకుండా ఏం చేస్తే ఏం చేయలేదు. అలాగే పర్మనెంట్ రికార్డ్ కావాలనుకుంటే ప్రింటర్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అలాగా అంటే ప్రాసెస్ చేసిన దాన్ని యూజర్కి మీనింగ్ఫుల్ ఫామ్ లో తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అవుట్పుట్ డివైస్. వితౌట్ అవుట్పుట్ డివైస్ అండ్ వితౌట్ ఇన్పుట్ డివైస్ ద ప్రాసెస్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడానికి ఏమీ లేకపోతే, అంటే ప్రాసెస్ చేసిన దాన్ని చూడడానికి లేకపోతే కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది. కాబట్టి ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ ద ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలంటే కంప్యూటర్ కి అండ్ అవుట్పుట్స్ చూడాలనుకుంటున్నాం. అంటే ప్రాసెసర్ అయిన తర్వాత డేటా ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత దానికి యూజర్ కి మీనింగ్ఫుల్ ఫామ్ లో తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అవుట్పుట్ డివైస్. అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఆర్ కంబైన్లీ నోన్ యాజ్ ఐఓ డివైస్ అంట. ఐ బై ఓ, క్యాపిటల్ ఐ బై ఓ, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ అంట. గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైతే ఐ బై ఓ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్. ఓకేనా, సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఐ బై ఓ అంట. ఓకే, అండ్ మెమొరీ అండ్ ప్రాసెసర్ ఇదే మనకి మెయిన్ గా కనబడేది. కంప్యూటర్ అనగానే మనకి కనబడేది మెయిన్ గా ఏంటి? ఒక కీబోర్డు, ఒక మానిటర్, అంటే ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్, ప్రాసెసర్.
Inside the processor, ALU and control unit are there, and memory we have to use to store the programs, the memory unit. These are the main functional, basic functional unit of a computer. Okay, very, very important. First topic computer, first unit la, very, very important. Last year kuda 2 sets lo ee question వచ్చింది మనకి. Okay, just block diagram డ్రా చేస్తారు. డ్రా చేసి each device, each functional unit definition, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి రాయడం. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పేసాను మీకు. ఇప్పుడు అయ్యే ఇండివిజువల్ చెప్తాను చూడండి. ఏ కంప్యూటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 functionally independent main parts. These are called independent. అంటే ఒకదాని ఆపరేషన్ ఇంకో దాని సంబంధం లేదు. దాన్నే ఇండిపెండెంట్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఓకేనా? ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ వన్ డివైస్ డస్ నాట్ డిస్టర్బ్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద అదర్ డివైస్. ఓకేనా? అంతే కదా, మానిటర్లో మనం టైప్ చేసుకుంటుంటే ప్రింటర్ ఆగిపోదు కదా, స్పీకర్ వెనకాల మ్యూజిక్ రన్ అవుతుంటుంది. అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఇండిపెండెంట్. ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ వన్ డివైస్ కెనాట్ బి డిస్టర్బ్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ అదర్ డివైజెస్. అంటే ఒక డివైస్ ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు వేరే డివైస్ యూజ్ చేయకుండా అవసరం లేదు మనం. ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్ గా ఆపరేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇన్పుట్ డివైస్, మెమరీ, ALU అండ్ కంట్రోల్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ అంటారు. అండ్ ALU కంట్రోల్ కంబైన్ నోన్ ప్రాసెసర్, CPU అంటారు. అండ్ మెమరీ జస్ట్ టు స్టోర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ డేటా. ప్రోగ్రామ్స్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి the input accepts the information. The input device ఏం చేస్తుంది, మనకు కావాల్సిన హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. The input device accepts the coded information as source program, the high level language. Hash include main, integer a comma b comma c, and c is equal to a plus b. Printf, scanf. This is called C language లో ఒక ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్. అంటే 2 ఇంటిజర్స్ ని యాడ్ చేసి a అండ్ b ఇంటిజర్స్ యాడ్ చేసి C లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఇది స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ద ఇన్పుట్ డివైస్ యాక్సెప్ట్ ద కోడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్. అని సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు, అది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, దిస్ is either stored in the memory or immediately used by the processor to perform the desired operation. ఆ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా ప్రాసెసర్కి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి, లేకపోతే ఆ ప్రోగ్రామ్ తీసుకెళ్ళి మనం మెమరీలో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, బేసికల్లీ ది కంప్యూటర్ కన్వర్ట్స్ వన్ సోర్స్ ప్రోగ్రామ్ టు ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ మిషన్. అంటే ఇదన్నీ కూడా ఏంది, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్, మెయిన్, ఇంటిజర్ ఏ కమ్మ బి కమ్మ సి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో అంటే మన యూజర్కి అర్థమయ్యే విధంగా దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. కానీ ఇంటిజర్ ఏ కమ్మ బి అని కంప్యూటర్కి ఏం తెలియదు, చెప్పంగా ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్ మాత్రమే కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్. Here, సార్ here. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ The program stored in the memory determines the processing step. Finally, the results are sent to the output devices. All these are actions coordinated by the control unit. Okay. Here, any section here? సార్ ఎస్ సార్. సార్ Is my voice is clear?
Yes, sir. Clear, sir. Information handled by a computer. Instruction అంటే data. Okay? Instruction nothing but a program. Nothing, a group of instructions is nothing but a program. And ఈ program nothing, instruction nothing but to instruct the computer. అంటే ఏ ఆపరేషన్ చేయాలనుకున్నామో చెప్పడాన్ని ఏమంటారు, ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటారు. It governs the transfer information within a computer or specify arithmetic operation or logic operation to be performed. అంటే ఎడిషన్, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ లైక్ దట్. లాజిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే అండ్ ఆపరేషన్, ఆర్ ఆపరేషన్, ఎక్స్ విత్ ఆర్ ఆపరేషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే అండ్ ఆపరేషన్. ఏ అండ్ డి అంటే అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలి. అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకున్నారు, మూవ్ అంటారు. మూవ్ R1 R అంటే R1 రిజిస్టర్ డేటాని R2 రిజిస్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. మూవ్, జంప్ లైక్ దట్. వీటిని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు. అంటే డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, అలాగే ఆపరేషన్స్, అర్థమెటిక్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ స్పెసిఫై చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాడతాం. ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్ కానీ, ప్రాసెసర్ నుంచి మెమొరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, ఒక యూనిట్ నుంచి ఇంకో యూనిట్. అలాగే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్, లాజిక్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే. అండ్ డేటా అంటే ఏంటి? ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలంటే, ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ టూ డేటా. యూజ్డ్ యాజ్ ఆపరెంట్స్. దాన్నే ఆపరెంట్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే. ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరెంట్స్. ఏ ప్లస్ బి అని, ప్లస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపరేటర్ అండ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్ ఆపరెంట్స్ అంటారు. ఆపరేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఈజ్ పెర్ఫార్మ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఓకే. అండ్ ఈచ్ నెంబర్ క్యారెక్టర్ is encoded as a string of binary digits. తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు 8 అంటే అది can be represented as 111 everything, what not. All the alphanumeric alphabets and numerics, all these are encoded into a string of ones and zeros because the computer knows only ones and zeros only. The first functional unit in the block diagram, that is input device. Okay, this is the input device. Then we have to already I have explained data is fed to the computer. Data అని the instructions and data కానీ కంప్యూటర్కి ఇవ్వాలనుకుంటే you have to use the input device. The source program or high level language program or coded information, simply data is fed to your computer through input device. అంటే కీబోర్డ్ ద్వారా టైప్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ that will be transferred to processor. Okay. Keyboard is the most common type of input device. The example is input device. When a key is pressed, one corresponding word or number is translated into sequential binary code over a cable for either memory or processor. Okay. Whatever the key pressed in the keyboard, that can be converted to ASCII code కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ASCII code అంటే అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. ఓకే. ఫర్ ఏ ఇట్ విల్ బి 10000001 8-bit ASCII code. For each letter there will be one ASCII code will be there. That will converted into ASCII code and transferred to processor. Okay. That's the function of input device. And memory unit memory nothing but it is used for storing the programs and data. మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి you have to use memory unit. And again, the memory, there are two types of storages. One is primary storage and second one is secondary storage. Primary storage ఏంటంటే this is very fast memory. There is inbuilt memory. Primary memory అంటే
మన ఇన్బిల్ట్ మెమరీని ప్రైమరీ మెమరీ అంటారు. ఓకే, ఆర్ మెయిన్ మెమరీ అంటారు. దాన్ని ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ మస్ట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ వైల్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే కరెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రైమరీ మెమరీలో పెట్టుకోవాలి, ఒక ర్యామ్లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అలా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ స్టోరేజ్. ఓకే, టు కన్స్ట్రక్ట్ ద మెమరీ యూనిట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సెమీ కండక్టర్ స్టోరేజ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. ప్రాసెసర్ ఇన్ వర్డ్స్, కంప్యూటర్ అంటే అంతా కదా 0 అంటే డిజిట్ అంటారు, అండ్ 4 బిట్స్ ఏమంటారంటే నిబుల్ అంటారు. అలాగే 8 బిట్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, బైట్ అంటారు. అది 16 బిట్స్ ఉంటే కనుక దాన్ని వర్డ్ అంటారు. ఓకే, వర్డ్ అంటే 16 బిట్ డేటా. తెలుసుగా మీకు, నిబుల్, బైట్ అండ్ వర్డ్. 16 బిట్ డేటాని ఏమంటారు, వర్డ్ అంటారు. 32 బిట్స్ ఉంటే కనుక డబల్ వర్డ్ అంటారు. ఓకేనా, అండ్ ద కంప్యూటర్ ప్రాసెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్, అంటే 16 బిట్ డేటాని ఎక్కువ ప్రాసెస్ చేసుకుంటారు. అడ్రసెస్ ఆర్ నెంబర్స్ దట్ కెన్ డు ఐడెంటిఫై లొకేషన్. అంటే మెమరీని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ఒక లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫర్ ఈచ్ లొకేషన్ వన్ అడ్రస్ విల్ బి దేర్. అండ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, these two are the characteristics, memory hierarchy and memory access time. No need to hear. And secondary storage, primary storage and secondary storage. Inbuilt memory అంటారు primary storage, and secondary storage పెన్ డ్రైవ్స్ లైక్ దట్. మనకు ఫ్లాపీస్, డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి చూసారా, అవి ఏంటంటే కరెంట్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్ బై ది కంప్యూటర్. అంటే ప్రస్తుతానికి కంప్యూటర్కి అవసరం లేని మనకి లార్జ్ ఫైల్స్ చాలా ఉంటాయి. అన్ని కూడా అక్కడ ఒకేసారి యూజ్ చేయం కదా మనం. కొన్ని కొన్ని ఫైల్స్ ఏం చేస్తామంటే అది అవసరం లేదు, అప్పుడు అవసరం ఉండవు కాబట్టి ఏం చేస్తాం, సిస్టమ్ని మెమరీని ఫ్రీ అప్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ వాడుకుంటాం. అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అంటే బ్యాకప్, బ్యాకప్ కింద తీసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాం. వాటిని సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటారు. దీస్ ఆర్ వెరీ లార్జర్ అని చెప్పారు. మనకి 32 128 GB పెన్ డ్రైవ్ 400కి వచ్చేస్తుంది. అంటే లార్జ్ డేటా అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ చీపర్. యూజ్డ్ వేర్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యావ్ టు బి స్టోర్డ్. అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ డేటా ఏమన్నా మన ఫొటోస్ కానీ అంటే సిస్టంలో మెమరీని ఫ్రీ అప్ చేయడానికి నాట్ నీడెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే కరెంట్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్ బై ది ప్రాసెసర్. ప్రాసెసర్కి అవసరమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ కూడా స్టోర్ చేయడానికి మన బ్యాకప్ కింద స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా, మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్, టేప్, ఆప్టికల్ డిస్క్ వీటిని అంటారు ఫ్లాపీస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సెకండరీ స్టోరేజ్, అంటే బ్యాకప్ స్టోరేజ్ అంటారు. ఓకే, దిస్ కాల్డ్ మెమరీ యూనిట్. ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఇన్పుట్ చూడడానికి వాడతారు. ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఇన్పుట్ మొత్తం రాయండి. అలాగే మెమరీ యూనిట్ అంటే మెమరీ గురించి బ్యాకప్, ప్రైమరీ స్టోరేజ్, సెకండరీ స్టోరేజ్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఏఎల్యు, థర్డ్ వన్ ఇది ఏఎల్యు. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసర్ అండ్ ఆల్ అర్థమెటిక్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ లైక్ దట్. And or XR not divide, all logic operations and all operations are performed in the ALU circuit board. Okay, most computer operations are executed in ALU. Load the operands into memory and bring them to processor, perform operations in ALU. అంటే యాక్చువల్గా మనం రాసిన కీబోర్డ్ని టైప్ చేసిన డేటా అక్కడ ఫస్ట్ మెమరీ స్టోర్ అవుతుంది. బ్రింగ్ దట్ టు ప్రాసెసర్, మెమరీ నుంచి డేటాను ప్రాసెసర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ప్రాసెసర్లో ఏమవుతుంది, ఏఎల్యూగా ద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు. అండ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ అగైన్ బ్యాక్ టు ద మెమరీ. ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ది ఆపరేషన్ ద రిజల్ట్స్ అనేవి ప్రాసెసర్లో ఉంటాయి ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు మెమరీ అగైన్. The results are transfer goes back to memory unit or it will be available in the processor also.
and registers. The operands are brought into the ALU for memory and stored IC storage element called register. Data ni memory నుంచి ALU కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే త్రూ రిజిస్టర్స్ ద్వారా, అంటే రిజిస్టర్స్ లో డేటా స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఈ రిజిస్టర్స్ అనేవి ఏంటంటే జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అంటారు. ప్రాసెసర్ లో ఉండే రిజిస్టర్స్ ఏమంటారంటే జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అంటారు. R0, R1, R2 లైక్ దట్. 8-bit రిజిస్టర్, 16-bit రిజిస్టర్స్ అంటారు చూసారా, అదనమాట. అవి ఏంటంటే టెంపరీగా డేటా స్టోర్ చేయడానికి వాడతారు. మెమరీ నుంచి డేటా వస్తుందంట చెప్పాను కదా ఏఎల్యూకి. ఏఎల్యూకి ముందు ఏం చేస్తారంటే దట్ విల్ బి డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్ స్టోర్ చేసుకుంటారు. R0, R1 లైక్ దట్. స్టోర్ చేసుకొని ఆ రిజిస్టర్స్ డేటాని యాడ్ చేస్తాం, ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం అండ్ ఆపరేషన్ చేయడం లైక్ దట్. ద ఏఎల్యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద డేటా అవైలబుల్ ఇన్ ద రిజిస్టర్స్. And control unit. This enables the single processor to control a number of external devices such as keyboard, display, magnetic. All these devices are controlled by this one. An output device. Processor results outside world. Meaningful formula మనకు తెలియాలి అంటే we have to use output device. These are actually the counterparts of input device. And input outputs అనేవి both are counterparts అన్నమాట. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ ఇన్పుట్ ఇస్తుంది, ఇలా ప్రాసెస్ చేసి ద అవుట్పుట్ డివైస్ చేస్తుంది, ప్రాసెస్ చేసిన రిజల్ట్స్ ని మనకు చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ బేసిక్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు సెండ్ ద ప్రాసెసర్ రిజల్ట్స్. అంటే ప్రాసెసర్ లో ద రిజల్ట్స్ అనేవి అవుట్పుట్లు అనేవి ఉంటాయి. ఆ అవుట్పుట్ ప్రాసెసర్ నుంచి యూజర్ కి చూపించాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్. అండ్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అంటే ఏంటి, యూజర్ కి చూపించాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అవుట్పుట్ డివైస్ లైక్ ప్రింటర్, స్పీకర్, మానిటర్. వీటిని ఏమంటారు, అవుట్పుట్ డివైస్ అంటారు. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ యూనిట్. ఆల్ కంప్యూటర్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ కంట్రోల్ బై ద కంట్రోల్ యూనిట్. అంటే ప్రాసెసర్ లో ఏ ఆపరేషన్ చేయాలనుకున్నా, కంట్రోల్ చేయాలనుకున్నా అన్ని కూడా ఎవరు చేస్తారంటే కంట్రోల్ యూనిట్ కంట్రోల్ చేస్తారు. ద కంట్రోల్ యూనిట్ ఇది కంట్రోల్స్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఇన్ ద ALU ఆర్ ప్రాసెసర్ యూనిట్. ప్రాసెసర్ లో the operations are controlled by the control unit only. The actual timing sequence that govern the transfer of data between input unit, processor, memory and output unit are generated by the control unit. అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటా ప్రాసెసర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా, మెమొరీ నుంచి ప్రాసెసర్ చేయాలన్నా, అది ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా కూడా ఆ టైమింగ్ అంటే ఏ టైంలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి డేటాని ఒక యూనిట్ నుంచి ఇంకో యూనిట్కి, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చూసుకుంటారంటే ద కంట్రోల్ యూనిట్ చూసుకుంటారు. ఓకేనా, ది కంట్రోల్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డేటా బిట్వీన్ ఈచ్ యూనిట్. ద కంట్రోల్ యూనిట్ ఈజ్ యూజువల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ది మిషన్. ఓకేనా, ఆ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది మొత్తం త్రూ అవుట్ ది మిషన్, ఇట్ కంట్రోల్స్ ది త్రూ అవుట్ ది మిషన్ అన్నమాట. ఓకే, ద కంట్రోల్ యూనిట్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్లీ ద నర్వ్ సిస్టమ్. అంటే మనకి బాడీలో నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలాగో మనకి ఈచ్ పార్ట్ పనిచేయాలనుకుంటే మన నర్వ్ సిస్టమ్ ఎలా అయితే వర్క్ చేయాలో 24 hours కంప్యూటర్లో కూడా అంతే. ఈచ్ యూనిట్ ఇట్ ఫంక్షన్స్ బై యూజింగ్ ద కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. ఓకే, this is the functional first topic, functional units of basic this one very important first topic. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు, డ్రా చేసి ఇన్పుట్ డివైస్ ఎందుకు వాడతారు, అవుట్పుట్ డివైస్ ఎందుకు వాడతారు, మెమొరీ అంటే ఏంటి, ALU అంటే కంట్రోల్ యూనిట్. హెడ్డింగ్ పెట్టి హెడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి జస్ట్ చదవక్కర్లా, ఇప్పుడు చెప్పింది జస్ట్ మీరు రాసేయచ్చు. ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ డివైస్ ఎందుకు వాడతారు, మెమొరీ అంటే ఏంటి, సెకండరీ స్టోరేజ్, ప్రైమరీ స్టోరేజ్, అలాగే ALU ఏం చేస్తుంది, కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది. ఓకేనా, జస్ట్ మీ ఓన్ వర్డ్స్ రాసేయచ్చు, అంతేగాని మళ్ళీ నోట్స్ చేసి ప్రిపేర్ అవ్వడం, ఇది చదవడం ఒక్కర్లా. ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు థియరీ పార్ట్ కింద. కాబట్టి జస్ట్ వాట్ ఐ హావ్ డెలివర్డ్ జస్ట్ లిజన్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, దాన్ని ఈజీగా రాసేయచ్చు, చదివింది గుర్తుంచుకుని రాసేయచ్చు, అందుకే చదవక్కర్లేదు. ఫస్ట్ యూనిట్ ఇది వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే,
అవుట్పుట్ యూనిట్ కంట్రోల్ యూనిట్ కింద రాస్తారు 5 యూనిట్స్ కి క్యారీ హెడ్డింగ్ పెట్టి జస్ట్ దాని ఆపరేషన్ రాస్తే చాలు. ఓకే, 7 మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాం మనకి. The operations of a computer can be summarized. అంటే ఒక కంప్యూటర్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తుంది, ఆ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఒక లిస్ట్ కింద. కంప్యూటర్ యాక్సెప్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డేటా త్రూ ఇన్పుట్ డివైస్. అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ డివైస్ ద్వారా నువ్వు ప్రోగ్రామ్ డేటాని ఇవ్వాలి. ఓకేనా, అంటే సి లాంగ్వేజ్ లో ఇది ఎడిషన్ చేయాలనుకుంటే యాష్ ఇంక్లూడ్ మెయిన్ ఇంటిజర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తావు అది ప్రోగ్రామ్. తర్వాత ఏం చేయాలి, ఏ is equal to 20 and b is equal to 30, a is equal to 20 and b is equal to 30, like that. The data ఇవ్వాలి. డేటా ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది, రన్ అవుతుంది. రన్ అయిన తర్వాత కంపైల్ చేస్తారు. చూస్తారా, కంపైల్ ఎందుకు చేస్తారు, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ is కరెక్ట్, దెన్ గివెన్ డేటా ఈ ప్రాసెస్డ్ బై ది ప్రాసెసర్. 20, 30ని యాడ్ చేసి మనకు సి అవుట్పుట్ 50 వస్తుందండి. అది ఆ ఎడిషన్ అంతా చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గివెన్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ డేటా, స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డేటా ఇస్తేనే ఎడిషన్ జరుగుతుంది. మీరు స్మాల్ ఎడిషన్ చేయాలనుకున్నా సరే యూ హ్యావ్ టు గివెన్ ఎ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ ఇన్పుట్ డివైస్. ఇన్పుట్ డివైస్ ద్వారా ఇవ్వగలరు, అంతేగాని ఎలా ఇవ్వలేం కదా. డేటా ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఇన్పుట్ డివైస్ ఉండాలి. Fetch the information stored in the memory under program control into ALU. అంటే మన రాసిన ప్రోగ్రామ్ మెమొరీలో ఉంటుంది. ఆ మెమొరీ నుంచి ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకొని ప్రాసెసర్కి పంపించి ప్రాసెసర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. అవుట్పుట్ ద ప్రాసెసర్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ an output device. After processing the data, the results are given to the or shown to the user through an output device in a meaningful form. అంటే మనకి అర్థమయ్యే విధంగా రావడానికి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఉంటాయి. అంటే అప్లికేషన్ బట్టి మనం అవుట్పుట్ డివైస్ వాడుకుంటాం. కంట్రోల్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్సైడ్ ద మిషన్ త్రూ కంట్రోల్ యూనిట్. కంట్రోల్ యూనిట్ అందుకు వాడతాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇందాక చెప్పిన మన ఆపరేషన్స్ అన్నింటిని కూడా ఒక లిస్ట్ సమ్మరైజ్ కింద రాసుకుంటాం. అండ్ సెకండ్ టాపిక్ ఈ బేసిక్ ఆపరేషనల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ సెకండ్ టాపిక్ ఈ బేసిక్ ఆపరేషనల్ కాన్సెప్ట్. Tomorrow I will continue the second topic, basic operational concept. Okay. The first topic, the functional units. If any doubts are there, please ask me. Then, if no doubts, you can leave. CR, ఏ సెక్షన్ CR అటెండెన్స్ తీసుకున్నావమ్మా? ఎస్ సార్. భార్గవ్. ఎస్ సార్. భార్గవ్. ఎస్ సార్. ఏ సెక్షన్ CR? సార్. బి సెక్షన్ CR. ఎస్ సార్. హలో సార్. అటెండెన్స్ తీసుకున్నారమ్మా? ఎస్ సార్, తీసుకున్నాను సార్.